जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समस्त को कामदा एकादशी व्रतर अनेक अनेक शुभेच्छा, शुभकामना और अभिनंदन। समस्त ऊपर श्री नारायण विष्णुंकर आशीर्वाद थाउ। श्रीहरि नारायण विष्णु जगतर कल्याण करंतु और समस्त भक्तंकर मंगल करंतु, यह कामना करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर कामदा एकादशी व्रतर महत्व। व्रत मध्य एकादशी व्रतर एक स्वतंत्र भूमिका रही, कारण यह श्रीहरि नारायण विष्णुंकर सबुठारु प्रिय व्रत और प्रिय तिथि। एकादशी तिथि होची नारायणंकर सबुठारु प्रिय तिथि। एही तिथि को आमे विधि विधान सह पालन कले सबु प्रकार पाप खंडन होई परिबो और वैकुंठगामी होई परिबा। तेबे चलंतु जानिबा एकादशी तिथि कौन, एकादशी किए, काहींकि एकादशी तिथि श्रीहरि नारायण विष्णुंकर प्रिय तिथि होई पारला। थरे मृर नामक एक असुर सहित नारायणंकर युद्ध चली थाए। से समय मृर नामक असुरटी चली जाइछि और नारायण विष्णु जोग निद्रारे अछंती। ताहार सुजोग नहीं मृर नामक असुर नारायण को मारिबाकू जाउथुला। सेही समय विष्णुंक शरीररु जने देवी जात हेले और सी मृर नामक असुर को बद्ध करथिले। तापरे जेतेबेले विष्णुंकर चेता फेरी आसीछि, देखिले जे असुरटी तांको सामने मरिकी पड़िछि और से चारिआडे देखिला बेले तांको निकटरे जने देवी ठिया होइचंती। से सबु कथा देवी को पचारिले और देवी कहिले सबु कथा जे तांकर जोग निद्रा समय किभଳି भाबरे मृर आसिकरी तांको हत्या करुथिला और तांको शरीररु ही सेही शक्ति जात होई मूर को बद्ध करथिले। ताहा सुनी नारायण विष्णु देवी उपरे अति प्रसन्न हो गले और सही दिन एकादशी तिथि थिबारु देवींकर नाम एकादशी देथिले और तांको आशीर्वाद दे वर प्राप्त कले जे जेउ माने एई एकादशी तिथि रे तुमको पूजा करिवे, मु सेही पूजा पाइबी और तुमर पूजा करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त प्रकार पाप खंडन हो जिवो और समस्ते वैकुंठगामी हेबे। एहा परे समस्ते एही व्रत कले और पापरु खंडित होले। तापरे पाप पुरुष नारायण को पचारिले जे तांकर आउ काम कौन, समस्ते तो एकादशी व्रत करुचंती आ समस्ते वैकुंठगामी होचंती, आ कहार मध्य पाप रहुना, ताहले तांकर भूमिका आउ कौन। तो विष्णु कहिले जे तुमे एही एकादशी दिन शस्यरे बास करिवो। एणु जो माने व्रत पालन करिवे बा जो माने एही एकादशी तिथि रे शस्य ग्रहण करिवे सेमानंको पाखकु सबु पाप चली जिवो। एणु एकादशी तिथि रे शस्य ग्रहण बा भक्षण करिबा उचित नुहे। जेभली धान, गहम, मांडिया, बाजरा, जोवार आ जेते सबु शस्य डाली जातीय खाद्य एही दिन वर्जन करिबा उचित। सामुद्रिक लुण बदल रे संधैव लुण व्यवहार करिबा उचित। सोरिष तेल, सोरिष, स्त्री तैल एगुड़ाक सब वर्जन करिबा उचित। जो माने भी उपवास व्रत से दिन करुचंती, एकादशी व्रत पालन करुचंती, से माने जलाहार करि परिबे किंबा निर्जला करि परिबे किंबा फलाहार करिबे। किंतु जहार स्वास्थ्य जनित कोनोसी कारण थाए ताहले से माने तांकर स्वास्थ्य को देखि भोजन ग्रहण करि परिबे। जेभली सिंगड़ार अट्टा, सागु, सुआ चाउल ए सब जिनस से माने ग्रहण करि परिबे। एही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित थिबारु से दिनटी सारा भगवान कर चिंतन करिबा उचित, भगवान कर नाम जप करिबा उचित, भगवान कर नाम स्मरण करिबा उचित। कहार पर निंदा करिबा उचित नुहे, काहाकू कटु कथा कहिबा उचित नुहे, मिछ कहिबा उचित नुहे, हिंसा आचरण करिबा कथा नुह, कहार हृदय को बाधा देबा कथा नुह। से दिन जेते पारिबे भगवान कर चिंतन रे ही रहिबाकू चेष्टा करिबे। थरे सखी माने राधा को पचारिले, हे राधा तुमे किभली कृष्णंकर एते प्रिय हो पारल। तो सेतेबेले राधा कृष्ण को कहउचंती तमे जदि कृष्णंकर जदि प्रिय हेबाकू चाहुच ताहले एकादशी व्रत पालन कर। जेभली नागगणक मध्यरे अनंत, पक्षीगणक मध्यरे गरुड़, देवगणक मध्यरे विष्णु, चतुवर्ण मध्यरे जेपरि ब्राह्मण, वृक्षराजी मध्यरे अश्वत्थ, पत्र मानक मध्यरे तुलसी श्रेष्ठ, तद्रूप समस्त व्रत मध्यरे
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅୟୁତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଫଳ ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଗର ବନ ସହ ପୃଥିବୀ ଦାନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ତାହାର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ। ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରି କେହି ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଶତ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଭୀଷଣ ଯମଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିଭରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳତୁଲ୍ୟ ସେ ପାପଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ଶତ ବାଜପେୟ ଏକ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ ତାହାର ମାତୃପକ୍ଷର 10, ପିତୃପକ୍ଷର 10 ଓ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷର 10 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରନ୍ତି। ଗାଭୀଶ୍ୱେତ ବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ଯାହା ହେଉ, ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ ଗୁଣରେ ଯେପରି ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେହିଭଳି ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶଙ୍ଖୋଦ୍ଧାର ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଅଥବା ପ୍ରଭାସ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କେଦାର, ବଦରିକାଶ୍ରମ, କାଶୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ବସୁନ୍ଧରା ଦାନର ସମାନ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଦାନ ବିଧି ପୂର୍ବକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ହେଉ, ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମେରୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଦିଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ରାଜସ୍ୱୀୟ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଯଜ୍ଞ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ଓ ସକଳ ତପସ୍ୟା, ଯାବତୀୟ ମହାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ହରିନାମକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କର ବ୍ରତ ହିଁ ଓଜନରେ ଅଧିକ ହେଲା, ଏହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦାବାନଳର ଉଦୟ ହେଲେ ଯେପରିକି ଶୁଷ୍କ କି ଆର୍ଦ୍ର ସକଳ କାଷ୍ଠ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଶ୍ରୀ ହରିବାସର ବ୍ରତରେ ଜୀବର ପୂର୍ବାପର ସକଳ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଯମଦେବ ତାଙ୍କର ଦୂତଗଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ହିତ ଚାହଁ ତେବେ ଶତ ପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସୀ ଗଣଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପରିହାର କରି ଚାଲିବ। ଏଣୁ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସକଳ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଏପରିକି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାରାୟଣ କରିସାରିବା ପରେ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରତ ପାରଣ କରୁଅଛି। ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଉପବାସ କରି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ସମନ୍ୱିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କୋଟି ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନର ନିୟମ। ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡୁସୁତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତର ନାମ କ'ଣ ଓ ଏହା କିଏ କରି ଏହି ବ୍ରତର ଫଳ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଇଥିଲେ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା। ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନସଦୃଶଂ मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय गोपीजनवल्लभाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमाध्याय। युधिष्ठिर उवाच पुच्छन्ति पंडु कुलमणि कहन्तु प्रभु चक्रपाणि चैत्रर शुक्ल एकादशी कि नाम होइब विशेषी। श्रीकृष्ण उवाच कहन्ति कृष्ण पंडुसुत शुण ए पुराण वृत्तान्त। दिलीप राजा पचारन्ते वसिष्ठ कहिण जेमन्ते। दिलीप उवाच दिलीप पचारन्ते मुने कहन्तु अनुग्रह मने चैत्रर शुक्ल एकादशी कि विधि केउ नामे भासी। वसिष्ठ उवाच अछ जे उत्तम विचारी वसिष्ठ सुप्रशंसा करी बोलन्ति तुम्भ आगे कही ଯାହାର ଯେବା ବିଧି ହୋଇ। ଚୈତ୍ରର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ନାମର କାମଦା ପ୍ରକାଶୀ। ଏ ଏକାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାପ କାଷ୍ଠକୁ ଦାନ ନଳ। ଶୁଣ ରାଜନ ଏହା ପ୍ରଥା ପାପାଗ୍ନି ପୁଣ୍ୟ ଦାୟୀ କଥା। ପୂର୍ବେ ହେ ରମ୍ୟ ନାଗପୁରେ ହେବ ନିର୍ମିତ ହମ୍ୟବରେ ଥିଲେ ଯେ ବସି ପୁଣ୍ଡରିକ ପ୍ରମୁଖ ନାଗ କଦମ୍ବକ। ମତେ ଉତ୍କଟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବିକଟ ବଦନେ ସେ ପୁରେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଏକ ନାଗ ନାମରେ ପୁଣ୍ଡରିକ। ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସେବିତ ହେଲା ସେ ଅପ୍ସରା ସହିତ ତହିଁ ଏକ ହିଁ ଅପସରା ନାମେ ଲତିତା ରୂପ ତୋରା। ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବ ତହିଁ ସ୍ଥିତ ଲଳିତା ନାମରେ କଥିତ। ଏ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମିଳି ରହିଲେ ଜାୟାପତି ଭଳି ଧନ ରତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରେ ରହିଲେ ଦମ୍ପତି ସୁଖରେ। ଲଳିତା ହୃଦୟେ ଲଳିତ ଲଳିତା ଲଳିତ ହୃଦ୍ଗତ ଏ ରୂପେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଲେ ପ୍ରେମ ଡୋରେ। ଏକଇ ଦିନ ପୁଣ୍ଡରିକ ସଭାରେ ଆଚରେ କୌକୁକ ଗନ୍ଧର୍ବ ବୃନ୍ଦ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ଗାନ୍ଧର୍ବୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ଲଳିତ ଲଳିତାକୁ ସରି ପଦ ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ି ସ୍ଫଳିତ ହୋଇଲା ରସନ ଆରୋହୀ ଅବରୋହ ଭିନ୍ନ। ଲଳିତା ବିରହେ ତାପିତ ଲଳିତା ହୋଇଲା ନିୟୁତ ଯେଣୁ ଏ ପଦଚ୍ୟୁତ ଜାଣି କର୍କଟ ପୁଣ୍ଡରିକ ଭଣୀ। ପାଇ କର୍କଟ ବାକ୍ୟ ତପ କଲାକ ପୁଣ୍ଡରିକ କୋପ କୋପେ ଶୋଣିତ ହେଲା ନେତ ଓଷ୍ଠ ସମେତ କମ୍ପେ ଗାତ୍ର। ଲଳିତେ ପୁଣ୍ଡରିକ ସାପ ହୁଅତୁ ପିଶାଚ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ହୋଇବୁ କ୍ରବ୍ୟ ରୁଧିର ଖାଉଥୁବୁ। ପତ୍ନୀ ବିଚ୍ଛେଦୁ ଦୁଃଖ ପାଇ ବୁଲିବୁ ବନ ଭୂମି ଯାଇ। ଦେବାରୁ ନାଗ ରାଜା ସାପ ଲଳିତ ହେଲା ରୁକ୍ଷ ରୂପ ବିରୂପ ଆଖି ମୁଖ ଶିର ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ଭୟଙ୍କର।
ଯୋଜନାୟତ ଦୁଇ ବାହୁ ମୁଖ କନ୍ଦର ସମ ଯେହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରୀବାଜେ ପର୍ବତ ସଦୃଶ୍ୟ କୁପୁ ଅଧିକ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଅଧର ଜାଣି ଯୋଜନାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କୁଚ୍ଛିତ ତା ଶରୀର ପ୍ରମାଣ ଅଷ୍ଟ ଯୋଜନର ଇଦୃଶ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଲା କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୁଞ୍ଜିଲା ଦେଖି ପତିର ଏ ଆକୃତି ଲଳିତା ଅତି ଦୁଃଖେ ଚିନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କି କରିବି କି ବ୍ରତ ତପ ଆଚରିବି ପାପେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସତ ପାଇଲେ ଇଦୃଶ ଦୁର୍ଗତ ଯେଉଁ ନାୟିକା ନାୟକର ଦେଖି ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଭୀର ନ କରେ ତହିଁ ପ୍ରତିକାର ସେ କାହିଁ ନ ପାଏ ଧିକାର ଏମନ୍ତ ପୁନଃ ପୁନଃ କରି ସ୍ମରଣ କରି ଅପସରି ସର୍ବତ୍ର ଦୁଃଖ ବୁଦ୍ଧି କରି ଗଲା ନାୟକ ଅବଧାରୀ ଦେଖି ପତିର ଦୁରାଚାର ଅତି ଦୁରନ୍ତ ସେ ଆକାର ରୋଦନ କରି ଦୁଃଖ ଭରେ ସଞ୍ଚାର ପତିର ସଙ୍ଗରେ ବନେ ଥାଆନ୍ତି ମୁନିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଅନୁମାନେ ଦୈବ ବସେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କହନ୍ତି ଦେଖିଲା ଭାଗ୍ୟ ବସୁ ଯହୁଁ ଏକାହିଁ ଆଶ୍ରମେ ଅଛଇ ଦେଖିଲା ତହୁଁ ମୁନିଶ୍ଚର ସୁଶାନ୍ତ ଅତି ସଦାଚାର ଆନନ୍ଦ ବେଗେ ଅଗ୍ରେ ମିଳି ଲଳିତା ନମିଲା ଉଛୁଳି ମୁନିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କେଣେ ତୁ ଅଇଲୁ ବୋଇଲେ କାହାର ପ୍ରିୟା କିସ କାମ କହତୁ ସତ୍ୟ କି ତୋ ନାମ ଲଳିତା ଉବାଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ନିରଧ୍ୱଜା ନାମ ସେ ମୋର ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାଣ ଲଳିତ ନାମ ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେ ମୁନି ଜାଣ ସେ ମୋଧବ ନାମରେ ଲଳିତ ବିଦିତ ନୃତ୍ୟାର୍ଥ ଇହ ସମାଗତ ରାଜା ଆଗରେ ପୁଣ୍ଡରିକ ତାଠାରେ ଦୋଷୀ ମୋ ନାୟକ ସେ ମୋ ପତିକି ଶାପ ଦେଲେ ରାକ୍ଷସ ହୁଅତୁ ବୋଇଲେ ହେଲେ ସେ ରୌଦ୍ର ଦୁରାଚାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ସୁଖ ଦୂର ହେ ବିଜ୍ଞ ବର ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯେଣେ ମୋ ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବ ଋଷିରୁବାଚ ଚୈତ୍ରର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ କାମଦା ନାମରେ ବିକାଶୀ ସେ ବ୍ରତ ବିଧି ପୂର୍ବେ କରି କର କହୁଛି ବିମ୍ବା ଧରି ଫଳ ସମର୍ପ ପତିଠାରେ ମୁକ୍ତ ସେ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ଭରେ ଶୁଣିଏ ବାକ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଲଳିତା କଲା ତତପର ଜାଗଇ ଜପ ଉପବାସ ଯେ ଦାନ ଯେ ବିଧି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି ମୁନିଙ୍କ ପାଶେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହି ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କାମଦା ବ୍ରତ କଲି ତହିଁ ଏ ଫଳ ଦେଲି ମୁଁ ପତିଙ୍କି ପାଆନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗତିକି ଯଥା ବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି ପତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତକ୍ଷଣେ ସାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲଳିତ ପୂର୍ବ ଦେହ ପାଇ ଲଳିତା ସଙ୍ଗରେ ଲଳିତ ରସିଲା ହୋଇ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେଖି ବିମାନ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନିଙ୍କି କରି ପ୍ରଣମିତ ବିମାନେ ଆରୋହୀ ସସ୍ନେହେ ଗଲେ ସେ ଯାୟାପତି ଦୁହେଁ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ବ୍ରତ ଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଆଗେ କହିଲଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାପମାନ ବିନାଶୀ ଦେବ ପୁଣ୍ୟମାନ ପିଶାଚ ମୋଚନକ ହୋଇ ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ରତ ନାହିଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ ଇତି ଶ୍ରୀ ବରାହ ପୁରାଣେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ କାମଦାୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମହିମାର କଥା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ କେଉଁଭଳି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ସେସବୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଳିତା କିଭଳି ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି ତାର ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ଶାପରୁ ମୁକୁଳାଇଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାପମାନ ବିନାଶୀ ଦେବ ପୁଣ୍ୟମାନ ପିଶାଚ ମୋଚନକ ହୋଇ ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ରତ ନାହିଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିଲେ ତ ଏଭଳି ଫଳ ମିଳିବ, ସବୁ ସାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ପାପ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବି ନ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ପଠନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ, ଆପଣ ବଣ୍ଟନ କରିକିରି ଏହି ବ୍ରତ କଥା ବଣ୍ଟନ କରି ମଧ୍ୟ ସମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ହରିକଥା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ କହିପାରିବା। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ନମ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା, ପୂଜା ପାଠ ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା।